हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज विडियो में આપણે 1 થી 50 जिल्ला जीके एमसीक्यू જોવાના છે। मित्रों આવનારી એક્ઝામ કોન્સ્ટેબલ ને એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડિયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। મિત્રો નવા સિલેબસ મુજબ દરરોજ આપણે આવા જીકે ના એમસીક્યુ 50 जिल्ला લઈને આવીએ છીએ। ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ સાથે મિત્રો ખાસ જોડાયેલા રહેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બરાબર। તો ચાલો શરૂ કરીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 1, भारतनी प्रथम महिला अभिनेत्री कोण है? मित्रों भारतनी प्रथम महिला अभिनेत्री नीचेनामांथी कोण है? कोण आवशे मित्रों? राइट आंसर अहींया दुर्गाबाई कामत आवशे, बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो भारतनी प्रथम महिला अभिनेत्री कोण? तो देविका रानी नहीं आवे, बराबर। दुर्गाबाई कामत आवशे, राइट आंसर। जो मित्रों ऑप्शन में दुर्गाबाई कामत न आपेलुं होय तो देविका रानी जवाब आवशे, बराबर। परंतु जो प्रश्न एवो पूछाय, खास याद राखजो कि दादा साहेब फाळके एवोर्ड जीतनार प्रथम अभिनेत्री कोण? तो देविका रानी आवशे, बराबर। एना विषे पण आपणने ख्याल होवो जोईए। अने मित्रों नरगिस दत्त नरगिस दत्त ए मित्रों 1958 में पद्मश्री एवोर्ड मेळवनार प्रथम भारतीय अभिनेत्री हता। एना विषे पण आपणने साथे साथे ख्याल होवो जोईए, बराबर। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, कई खेती वाणिज्य कृषिनो ज प्रकार है? कई खेती वाणिज्य कृषिनो ज एक प्रकार है? कई खेती आवशे? बागायती खेती, बराबर। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। अहींया खास याद राखजो बागायती खेती वाणिज्य कृषिनो ज एक प्रकार है, खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, कई संस्था द्वारा संयुक्त अभ्यास में वडनगर में 2800 वर्ष प्राचीन मानव वसवाटना अवशेषों मळ्या छे? कई संस्था द्वारा संयुक्त अभ्यास में वडनगर में 2800 वर्ष प्राचीन मानव वसवाटना अवशेषों मळ्या छे? कई आवशे? राइट आंसर अहींया आईआईटी खड़गपुर, बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। ए संस्था द्वारा अभ्यास में एमां वडनगर में 2800 वर्ष प्राचीन मानव वसवाटना अवशेषों प्राप्त थयेला छे, खास याद राखजो। मित्रों तमे विडियो में छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्ट में एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे, जेनो आंसर तमारे कॉमेंट में जणाववानो रहेशे। तो विडियो में तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, काबुलीवाला पोस्टमास्टर तारा पगले आ नीचेनामांथी कया साहित्यकारनी कृति छे? आ कृतिओ छे ए कोनी छे? नीचेनामांथी शुं आवशे? काबुलीवाला पोस्टमास्टर तारा पगले आ कृतिओ जे छे ए नीचेनामांथी कया साहित्यकारनी छे? शुं आवशे मित्रों? रविन्द्रनाथ ठाकुर, बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर बनी जशे, ठाकुर आवशे, बराबर। एमनी जे आकृतिओ छे, खास याद राखजो। ऑप्शन डी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए पांचमो, साचा विधानो जणावो। मित्रों आपणने अहींया जे छे बे विधानो आपेला छे, जोईए आपणे साचा छे के खोटा। वात्स्यायनना कामसूत्रमां लाट प्रदेशनो उल्लेख जोवा मळे छे। वात्स्यायनना जे छे कामसूत्रमां लाट प्रदेशनो उल्लेख जोवा मळे छे। सौप्रथम गुजरात शब्दनो उल्लेख आबुरास ग्रंथमां थयेल जोवा मळे छे। शुं आवशे मित्रों? अहींया बंने विधानो साचा छे, बराबर। वात्स्यायनना कामसूत्रमां लाट प्रदेशनो जे छे उल्लेख जोवा मळे छे, आ विधान आपणने साचुं आपेलुं छे। अने सौप्रथम गुजरात शब्दनो उल्लेख जे छे आबुरास ग्रंथमां थयेल जोवा मळे छे, आ विधान पण साचुं छे। मतलब बंने विधानो आपणने अहींया जे छे ए साचा ज आपेला छे, बराबर। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 संदर्भे साचा विधानो जणावो। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एना संदर्भमां मित्रों आपणने अहींया जे छे बे विधानो आपेला छे, जोईए आपणे। ते वखते वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो हतो। मिंटोने सांप्रदायिक चूंटणी व्यवस्थाना जनक कहेवामां आवे छे। शुं आवशे मित्रों? बंने विधानो अहींया पण साचा आपेला छे, बराबर। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। ए अने बी बंने विधानो जे छे साचा आपेला छे। ते वखते जे छे वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो हतो, आ विधान साचुं छे। अने मिंटोने सांप्रदायिक जे छे चूंटणी व्यवस्थाना जनक कहेवामां आवे छे, आ विधान पण साचुं छे। मतलब बंने विधानो साचा आपेला छे। मित्रों ए वखते जे छे वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो हता, अने मित्रों भारतीय सचिव तरीके लॉर्ड आ जे छे ए मोर्ले हता। एना विषे ख्याल होवो जोईए। अने मोन्टेने जे छे आ मिंटोने जे छे ने सांप्रदायिक चूंटणी व्यवस्थाना जनक कहेवामां आवे छे। अने मित्रों आ एक्ट हेठळ जे छे भारतमां प्रथमवार अलग चूंटणी व्यवस्थानी शरूआत थई हती, जेमां मुस्लिम सभ्योनी चूंटणीमां जे छे मात्र मुस्लिम मतदारो ज भाग लई शकता हता, बराबर। एना विषे पण आपणने ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, सामंतसिंह चावड़ाए कया राजनी जे छे सामंतसिंह चावड़ाए राजा राजनी कई विद्याथी प्रभावित थई पोतानी बेन लीलावती देवीना लग्न राजा राज साथे जे छे कराव्या हता? सामंतसिंह चावड़ाए मित्रों राजा राजनी कई विद्याथी प्रभावित थई पोतानी बेन लीलावती देवीना लग्न जे छे राजा राज साथे कराव्या हता? कई विद्या आवशे अहींया? अश्वविद्या, बराबर। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। सामंतसिंह चावड़ाए जे छे राजा राजनी कई विद्याथी तो अश्वविद्याथी जे छे प्रभावित थई पोतानी बेन लीलावतीना जे छे ए लग्न एनी साथे कराव्या हता, खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, गुजरातना हुडो नृत्य विषे साचा विधानो जणावो। गुजरातना हुडो नृत्य विषे आपणने अहींया जे छे ए विधानो आपेला छे, जोईए आपणे। ते गुजरातना भरवाड समुदायना भरवाड जातिना लोकनृत्योनो एक प्रकार छे। नृत्यनी उत्पत्ति घेटानी लड़ाईमांथी थई होवानुं मनाय छे। शुं आवशे मित्रों?
બંને વિધાનો સાચા છે, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. તે ગુજરાતના ભરવાડ સમુદાયના ભરવાડ જાતિના લોકનૃત્યનો પ્રકાર છે. આ વિધાન સાચું છે. અને નૃત્યની ઉત્પત્તિ જે છે ને એ ઘેટાની લડાઈમાંથી થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ વિધાન પણ સાચું છે. મતલબ બંને વિધાનો આપણને અહીંયા જે છે એ સાચા આપેલા છે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. શ્વાસોશ્વાસના દરનું નિયમન કરતા ભાગનું નામ જણાવો. શ્વાસોશ્વાસના દરનું નિયમન કરતા ભાગનું નામ જે છે એ શું છે? સેતુ આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયું ભારતનું સૌથી લાંબુ સરોવર છે? મિત્રો, નીચેનામાંથી જે છે કયું ભારતનું સૌથી લાંબુ સરોવર છે? વેમ્બનાદ સરોવર આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, ભારતનું સૌથી લાંબુ સરોવર કયું? તો વેમ્બનાદ સરોવર જે છે એ ભારતનું સૌથી લાંબુ સરોવર છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. આધુનિક ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન પુસ્તક કોણે લખ્યું? આધુનિક ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન આ પુસ્તક છે એ નીચેનામાંથી કોણે લખ્યું? કોણ આવશે મિત્રો? રાઈટ આન્સર અહીંયા શ્રીનિવાસ આવશે, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, આધુનિક ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન આ પુસ્તક જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ? તો શ્રીનિવાસ જે છે એમણે આ પુસ્તક લખેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ત્યારબાદનો ગાંધીજીના વૈચારિક ગુરુનું નામ જણાવો. મિત્રો, ગાંધીજીના વૈચારિક ગુરુ પૂછેલા છે, બરાબર. અહીંયા કોણ આવશે? લિયો ટોલ્સ્ટોય આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગાંધીજીના વૈચારિક ગુરુ કોણ? તો લિયો ટોલ્સ્ટોય જે છે એ ગાંધીજીના વૈચારિક ગુરુ હતા. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા કોણ હતા? ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરનારા પ્રથમ ભારતીય મહિલા જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? કોણ આવશે મિત્રો? રાઈટ આન્સર કોર્નેલિયા સોરાબજી, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરનારા પ્રથમ ભારતીય મહિલા કોણ? તો કોર્નેલિયા સોરાબજી જે છે એ મિત્રો ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરનારા પ્રથમ ભારતીય મહિલા હતા. અને મિત્રો, કોર્નેલિયા સોરાબજી, બરાબર, ભારતમાં પ્રથમ મહિલા વકીલ અને ભારત અને બ્રિટનમાં કાયદાની પ્રેક્ટિસ કરનાર પ્રથમ મહિલા હતા. અને મિત્રો, તે બોમ્બે યુનિવર્સિટીમાંથી જે છે પ્રથમ મહિલા સ્નાતક અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરનારા અને સ્નાતક થનારી પ્રથમ ભારતીય નાગરિક પણ હતા. એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને ભારતીય રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની જે છે તેમની સેવાઓ માટે તેમને 1909માં કેસર એ હિન્દ સ્વર્ણચંદ્રક એનાયત પણ કરવામાં આવેલો છે. એ બાબત આપણને સાથે સાથે જે છે એ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. 1909માં, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, એમને કેસર એ હિન્દ સુવર્ણચંદ્રક જે છે એનાયત કરવામાં આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. રાજ્યપાલ મંત્રીઓની નિમણૂક કોની સલાહથી કરી શકે? રાજ્યપાલ જે છે મંત્રીઓની નિમણૂક જે છે કોની સલાહથી કરી શકે? કોની આવશે? રાઈટ આન્સર મુખ્યમંત્રી, બરાબર. મુખ્યમંત્રીની સલાહથી કરી શકે. રાજ્યપાલ મંત્રીઓની નિમણૂક કોની સલાહથી? તો મુખ્યમંત્રીની સલાહથી જે છે એ કરી શકતા હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા ક્રાંતિકારી મહાનુભાવને ક્રાંતિ ગુરુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? મિત્રો, કયા ક્રાંતિકારી મહાનુભાવને જે છે ક્રાંતિ ગુરુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? કોને આવશે? શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, બરાબર. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા જે છે એમને મિત્રો ક્રાંતિ ગુરુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સ્વામી આનંદનું મૂળ નામ જણાવો. મિત્રો, સ્વામી આનંદનું મૂળ નામ શું છે? શું આવશે અહીંયા? રાઈટ આન્સર હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, સ્વામી આનંદનું મૂળ નામ શું? તો હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે જે છે એ સ્વામી આનંદનું મૂળ નામ છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સાચા વિધાનો જણાવો. મિત્રો, આપણને અહીંયા જે છે 2 વિધાનો આપેલા છે, બરાબર. જોઈએ આપણે. હોળીના તહેવાર નવા અન્નના ઉત્સવ તરીકે ઓળખાય છે. સૌરાષ્ટ્રના કારડિયા રાજપૂતો હોળીના દિવસે આંબલી કાઢવાની રમત રમે છે. શું આવશે મિત્રો? અહીંયા બંને વિધાનો સાચા છે, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. એ અને બી બંને વિધાનો સાચા છે. હોળીના તહેવાર જે છે નવા અન્નના ઉત્સવ તરીકે ઓળખાય છે. આ વિધાન સાચું છે. અને સૌરાષ્ટ્રના કારડિયા રાજપૂતો હોળીના દિવસે જે છે આંબલી કાઢવાની રમત રમે છે. આ વિધાન પણ સાચું છે. મતલબ બંને વિધાનો આપણને અહીંયા જે છે એ સાચા આપેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ખોરાકમાં ખટાશ લાવવા તથા ખોરાક પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે શું ઉપયોગી છે? મિત્રો, ખોરાકમાં જે છે એ ખટાશ લાવવા તથા ખોરાક પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે જે છે એ શું ઉપયોગી છે? શું આવશે અહીંયા? રાઈટ આન્સર ઇથેનોઇક એસિડ, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ખોરાકમાં જે છે એ ખટાશ લાવવા તથા ખોરાક પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે શું? તો ઇથેનોઇક એસિડ જે છે એ ઉપયોગી હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ત્યારબાદનો ભારતીય વાયુસેનાએ સ્વદેશી મોબાઈલ હોસ્પિટલ ભીષ્મ ક્યુબનું એરડ્રોપ ટેસ્ટ ક્યાં કર્યું? મિત્રો, ભારતીય વાયુસેનાએ જે છે સ્વદેશી મોબાઈલ હોસ્પિટલ ભીષ્મ ક્યુબનું એરડ્રોપ ટેસ્ટ જે છે એ કઈ જગ્યાએ કર્યું? આગ્રા ખાતે કર્યું, બરાબર. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ભારતીય વાયુસેનાએ સ્વદેશી મોબાઈલ હોસ્પિટલ ભીષ્મ ક્યુબનું એરડ્રોપનું જે છે ટેસ્ટ ક્યાં? તો આગ્રા ખાતે કરેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકાશિત સત્યપ્રકાશ મેગેઝિનના સંસ્થાપક કોણ હતા? મિત્રો, ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકાશિત સત્યપ્રકાશ મેગેઝિનના સંસ્થાપક જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? કોણ આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા
કરશનદાસ મૂળજી, બરાબર ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકાશિત સત્યપ્રકાશ મેગેઝિનના સંસ્થાપક કોણ? તો કરશનદાસ મૂળજી જે છે એ હતા. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. સુધારક મિજાજના માલિક એવા કરશનદાસ મૂળજી, બરાબર. વાત કરીએ એમના વિશે. સત્યપ્રકાશ એ એક મિત્રો ગુજરાતી ભાષાનું સાપ્તાહિક હતું, જેની સ્થાપના સમાજ સુધારક અને પત્રકાર કરશનદાસ મૂળજીએ સમાજ સુધારણાના હેતુથી કરી હતી. અને મિત્રો તેનું પ્રકાશન ઈસવીસન 1855માં શરૂ થયું અને 1861 સુધી જે છે એ ચાલ્યું હતું. એ બાબત આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો મુંબઈથી પ્રકાશિત થતા અન્ય અખબાર રાષ્ટ્રગુપ્તારમાં જે છે તેને વિલીન કરી દેવામાં આવ્યું હતું. એ બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોની વિનંતીથી સરદાર પટેલે બારડોલી સત્યાગ્રહની આગેવાની લીધી હતી? મિત્રો કોની વિનંતીથી જે છે સરદાર પટેલે બારડોલી સત્યાગ્રહની જે છે આગેવાની લીધી? કોની આવશે રાઈટ આન્સર? કુંવરજીભાઈ, બરાબર. એમની વિનંતીથી જે છે એ સરદાર પટેલે બારડોલી સત્યાગ્રહની આગેવાની લીધી હતી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, બારડોલી સત્યાગ્રહ 1928માં. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ સાથે સાથે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકાર વાત્સલ્ય રસના કવિ તરીકે ઓળખાય છે? નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકાર જે છે એ વાત્સલ્ય રસના કવિ તરીકે ઓળખાય છે? કોણ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? અનિલ જોશી, બરાબર. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, અનિલ જોશી જે છે એ વાત્સલ્ય રસના કવિ તરીકે પણ ઓળખાય છે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. બંધારણના અનુચ્છેદ 344 મુજબ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજભાષા આયોગની રચના દર કેટલા વર્ષે કરવામાં આવે છે? મિત્રો બંધારણના અનુચ્છેદ 344 મુજબ જે છે એ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજભાષા આયોગની રચના જે છે દર કેટલા વર્ષે કરવામાં આવે છે? 10 વર્ષે, બરાબર. દર 10 વર્ષે જે છે અનુચ્છેદ 344 મુજબ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજભાષા આયોગની રચના કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ચાવડા વંશનો ઉલ્લેખ કઈ હિન્દી સાહિત્યિક રચનામાં જોવા મળે છે? મિત્રો ચાવડા વંશનો ઉલ્લેખ જે છે એ કઈ હિન્દી સાહિત્યિક રચનામાં જોવા મળે છે? કઈ આવશે? રત્નમાલા, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, ચાવડા વંશનો ઉલ્લેખ જે છે એ કઈ હિન્દી સાહિત્યિક રચનામાં? તો રત્નમાલા જે છે એ હિન્દી સાહિત્યિક રચનામાં જે છે ચાવડા વંશનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકાર ગુજરાતી સાહિત્યના હાસ્ય સમ્રાટ તરીકે ઓળખાય છે? મિત્રો નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકાર જે છે ગુજરાતી સાહિત્યના હાસ્ય સમ્રાટ તરીકે ઓળખાય છે? જ્યોતિન્દ્ર દવે, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, જ્યોતિન્દ્ર દવે જે છે ગુજરાતી સાહિત્યના હાસ્ય સમ્રાટ તરીકે જે છે એ ઓળખાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયા હડપ્પન સ્થળનું ઉત્ખનન સૌપ્રથમ થયેલું છે? નીચેનામાંથી કયા હડપ્પન સ્થળનું ઉત્ખનન કાર્ય જે છે એ સૌપ્રથમ થયેલું છે? શું આવશે મિત્રો? અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી રંગપુર આવશે, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. રંગપુર જે છે એ સ્થળનું ઉત્ખનન સૌપ્રથમ થયેલું જોવા મળે છે. મિત્રો 1931માં જે છે માધવ સ્વરૂપ વત્સ દ્વારા સંશોધન કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હતું. હાલ પૂછાય તો અમદાવાદમાં આવશે. અને મિત્રો પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે સિંધુ સભ્યતાના ગુજરાતમાં જેટલા સ્થળો મળ્યા તેમાં સૌથી વધારે અવશેષો ક્યાંથી મળ્યા? તો એમાં પણ રંગપુર આવશે. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અને મિત્રો સિંધુ ખીણની સભ્યતાના સ્થળોમાંથી સૌથી મોટું સ્થળ પૂછાય તો એ ધોળાવીરા આવશે, બરાબર. એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તેરા દરબારગઢમાં જોવા મળતા ચિત્ર કઈ શૈલીના છે? તેરા દરબારગઢમાં જે છે એ જોવા મળતા ચિત્ર જે છે કઈ શૈલીના છે? કામણગારી શૈલી, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. તેરા દરબારગઢમાં જોવા મળતા ચિત્ર કઈ શૈલીના? તો કામણગારી શૈલીના ચિત્રો જોવા મળે છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા સરોવર નજીક ઓલિવ રીડલ ટર્ટલ જોવા મળે છે? કયા સરોવર નજીક જે છે ઓલિવ રીડલ ટર્ટલ જે છે એ જોવા મળે છે? ચિલ્કા સરોવર આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. રુધિરમાં રુધિર રસનું પ્રમાણ કેટલા ટકા હોય છે? મિત્રો રુધિરમાં રુધિર રસનું પ્રમાણ જે છે કેટલા ટકા હોય? 55%, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. રુધિરમાં રુધિર રસનું પ્રમાણ કેટલા ટકા? તો 55% જેટલું હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર 2024 માટે સંસ્થાકીય કેટેગરીમાં કોની પસંદગી કરવામાં આવી છે? સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર જે છે 2024 માટે સંસ્થાકીય કેટેગરીમાં જે છે કોની પસંદગી કરવામાં આવી? કોની આવશે? 60 પેરાશૂટ ફિલ્ડ હોસ્પિટલ ઉત્તર પ્રદેશ, બરાબર. એની જે છે પસંદગી કરવામાં આવી છે. ખાસ યાદ રાખજો અહીંયા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મહાગુજરાત આંદોલનના કયા વર્ષ બાદ સૌરાષ્ટ્રને મુંબઈ રાજ્ય સાથે ભેળવી દેવામાં આવ્યું? મહાગુજરાત આંદોલનના કયા વર્ષ પછી જે છે એ સૌરાષ્ટ્રને મુંબઈ રાજ્ય સાથે ભેળવી દેવામાં આવ્યું? શું આવશે? 1956, બરાબર. 1956ના વર્ષ પછી જે છે એ સૌરાષ્ટ્રને મુંબઈ રાજ્ય સાથે જે છે એ ભેળવી દેવામાં આવ્યું. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ.
સૌપ્રથમ સાહિત્ય રત્ન પુરસ્કાર કયા સાહિત્યકારને એનાયત થયો હતો? મિત્રો સૌપ્રથમ સાહિત્ય રત્ન પુરસ્કાર જે છે કયા સાહિત્યકારને જે છે એ એનાયત થયો છે? શું આવશે મિત્રો રાઈટ આન્સર અહીંયા ગુણવંત શાહ, બરાબર. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. સૌપ્રથમ સાહિત્ય રત્ન પુરસ્કાર જે છે એ કયા સાહિત્યકારને? તો ગુણવંત શાહ જે છે એ સાહિત્યકારને એનાયત થયેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. શેણી વિજાણંદની લોકકથામાં વિજાણંદ કયું વાદ્ય ખૂબ સારું વગાડતા હતા? મિત્રો શેણી વિજાણંદની લોકકથામાં જે છે વિજાણંદ કયું વાદ્ય ખૂબ સારું વગાડતા હતા? જંતર વાદ્ય, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. શેણી વિજાણંદની જે છે લોકકથામાં વિજાણંદ કયું વાદ્ય? તો જંતર વાદ્ય જે છે ખૂબ જ સારું એવું વગાડતા હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોના પ્રયત્નોના લીધે અંગ્રેજોએ ઈસવીસન 1856માં વિધવા પુનઃલગ્નનો કાયદો પસાર કર્યો હતો? કોના પ્રયત્નોના લીધે મિત્રો અંગ્રેજોએ જે છે ઈસવીસન 1856માં વિધવા પુનઃલગ્નનો કાયદો પસાર કર્યો? કોણ આવશે આ રાઈટ આન્સર અહીંયા? પ્રયત્ન ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, બરાબર. ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરના પ્રયત્નના લીધે અંગ્રેજોએ જે છે ઈસવીસન 1856માં વિધવા પુનઃલગ્ન માટેનો જે છે એ કાયદો પસાર કરેલો હતો. આપણને એના વિશે ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સોલંકી વંશના અંતિમ રાજવી કોણ હતા? મિત્રો સોલંકી વંશના અંતિમ રાજવી, બરાબર, ત્રિભુવનપાળ હતા. ખાસ જ રાખજો. સોલંકી વંશના અંતિમ રાજવી કોણ? તો ત્રિભુવનપાળ જે છે સોલંકી વંશના છેલ્લા રાજવી હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કોણે ગાયોની રક્ષા માટે ગૌરક્ષા આંદોલન તથા ગૌરક્ષક સમિતિની સ્થાપના કરી હતી? નીચેનામાંથી કોણે જે છે એ ગાયોની રક્ષા માટે ગૌરક્ષા આંદોલન અને ગૌરક્ષા સમિતિની જે છે સ્થાપના કરી હતી? કોણ આવશે? દયાનંદ સરસ્વતી, બરાબર. ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ગાયોની રક્ષા માટે ગૌરક્ષા આંદોલન અને ગૌરક્ષા સમિતિની જે છે એ સ્થાપના કોણે? તો દયાનંદ સરસ્વતી જે છે એમણે કરેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગ સંસ્થાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગ સંસ્થાની સ્થાપના જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે કરી? રાસ બિહારી બોઝ, બરાબર. એમને જે છે ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગની સ્થાપના કરી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. એમનો જન્મ 25 મે 1886માં અને એમનું મૃત્યુ જે છે 21 જાન્યુઆરી 1945માં. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કર્કવૃત ભારતના કયા રાજ્યમાંથી પસાર થતું નથી? મિત્રો આપણને અહીંયા જે છે 4 ઓપ્શન આપેલા છે. એમાંથી કર્કવૃત ભારતના કયા રાજ્યમાંથી પસાર થતું નથી? બરાબર. શું આવશે? મહારાષ્ટ્ર આવશે. મહારાષ્ટ્ર જે છે એમાંથી કર્કવૃત પસાર થતું નથી. ખાસ યાદ રાખજો. કર્કવૃત પૃથ્વી પર મિત્રો ઉષ્ણકટિબંધની ઉત્તર સીમાને જે છે દર્શાવતી કાલ્પનિક રેખા છે. અને કર્કવૃત જે છે ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, ત્રિપુરા અને મિઝોરમ આવા રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે. અહીંયા મહારાષ્ટ્ર જે છે એમાંથી પસાર થતું નથી, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકારે દયારામને ગરબીના પિતાનું બિરુદ આપ્યું હતું? નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકારે જે છે દયારામને ગરબીના પિતાનું બિરુદ આપેલું છે? કોણ આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? નરસિંહરાવ દિવેટિયા, બરાબર. એમને આપેલું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. નરસિંહરાવ દિવેટિયાએ જે છે એ દયારામને ગરબીના પિતાનું બિરુદ આપેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કચ્છના મોચી ભરતની કળા કોની પાસેથી ઉછીની લીધેલી છે? કચ્છના મોતી ભરતની કળા જે છે એ કોની પાસેથી ઉછીની લીધેલી છે? શું આવશે? મુગલ આવશે, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. મુગલ જે છે એમની પાસેથી મોચી ભરતની કળા ઉછીની લીધેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. પદાર્થ પર રહેલી કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને પદાર્થની શું કહેવાય છે? પદાર્થ ઉપર રહેલી જે છે એ કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને પદાર્થની શું કહેવાય? ઉર્જા કહેવાય, બરાબર. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાત રાજ્ય વક્ફ બોર્ડની સ્થાપના જે છે એ કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી? ગુજરાત રાજ્ય વક્ફ બોર્ડની જે છે સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? 1996માં, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ગુજરાત રાજ્ય વક્ફ બોર્ડની જે છે સ્થાપના ક્યારે? તો 1996માં કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતનો કયો પ્રદેશ કપાસના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે? મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. કાનમ પ્રદેશ આવશે, બરાબર. ગુજરાતનો કાનમ પ્રદેશ જે છે એ કપાસના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ત્યારબાદનો બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન કયા યુદ્ધ બાદ દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવેલ હતી? બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન મિત્રો કયા યુદ્ધ પછી જે છે એ દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ જે છે અમલમાં અપનાવવામાં આવી હતી? મતલબ શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? બક્સરનું યુદ્ધ, બરાબર. બક્સરના યુદ્ધ પછી જે છે દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવેલ હતી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. બક્સરનું યુદ્ધ 22 ઓક્ટોબર 1764ના રોજ બંગાળના નવાબ મીર કાસિમ, અવધના નવાબ અને મુગલ શહેનશાહ શાહ આલમ બીજાના સંયુક્ત લશ્કર અને મેજર મનરોના નેતૃત્વ હેઠળના અંગ્રેજોના લશ્કર વચ્ચે થયું હતું. એ બાબત ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અને મિત્રો સંયુક્ત લશ્કરમાં મિત્રો 50,000 સૈનિકો હતા, જ્યારે અંગ્રેજોના લશ્કરમાં જે છે ને માત્ર 7,072 જ સૈનિકો હતા. આમ છતાં જે છે એ સંયુક્ત લશ્કરની હાર થઈ હતી અને અંગ્રેજોની જીત થઈ હતી. એ બાબત પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવી જોઈએ.
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ખંભાતનું મૂળ નામ શું હતું? મિત્રો ખંભાતનું મૂળ નામ જે છે એ શું હતું? સ્તંભતીર્થ, બરાબર. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખંભાતનું મૂળ નામ શું? તો સ્તંભતીર્થ જે છે એ ખંભાતનું મૂળ નામ હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તમે આ નહીં આવે, બરાબર, અહીંયા આ નહીં આવે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. વિશ્વની પ્રાચીન અક્ષરમાળામાં સ્થાન પામેલ સિંધુ લિપિના 10 મોટા અક્ષરોની મળી આવ્યા છે. ક્યાંથી મળી આવ્યા છે? વિશ્વની મિત્રો પ્રાચીન અક્ષરમાળામાં જે છે સ્થાન પામેલ સિંધુ લિપિના 10 મોટા અક્ષરો મળી આવ્યા છે. નીચેનામાંથી ક્યાંથી આવશે? ધોળાવીરા ખાતેથી, બરાબર. ધોળાવીરા ખાતેથી મળી આવ્યા છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતનું નાણાકીય વર્ષ કયું ગણાય છે? મિત્રો ભારતનું જે છે એ નાણાકીય વર્ષ કયું ગણાય? કયું આવશે? એપ્રિલથી માર્ચ આવશે, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતનું નાણાકીય વર્ષ કયું? તો એપ્રિલથી માર્ચ જે છે એ ભારતનું નાણાકીય વર્ષ ગણાય છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સોમનાથ મંદિરનું સ્થાપત્ય કઈ શૈલીનું છે? મિત્રો સોમનાથ મંદિરનું સ્થાપત્ય જે છે એ કઈ શૈલીનું છે? ચાલુક્ય શૈલી આવશે, બરાબર. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. સોમનાથ મંદિરનું સ્થાપત્ય કઈ શૈલીનું? તો ચાલુક્ય શૈલીનું જે છે સોમનાથ મંદિરનું સ્થાપત્ય જોવા મળે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં સૈનિક સ્કૂલ આવેલી છે? મિત્રો ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં સૈનિક સ્કૂલ આવેલી છે? શું આવશે? બાલાછડી, બરાબર. બાલાછડી આવશે રાઈટ આન્સર. ઓપ્શન ડી બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતના પ્રથમ નાણાપંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા? મિત્રો ભારતના જે છે પ્રથમ નાણાપંચના અધ્યક્ષ નીચેનામાંથી કોણ હતા? શ્રી નિયોગ આવશે, બરાબર. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, બરાબર. નીચેનામાંથી કઈ નદી કુંવારિકા ગણાય છે? મિત્રો આનો એક આન્સર તમારે જે છે એ કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, બરાબર. સાથે સાથે મિત્રો આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે, બરાબર. તો મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ સાથે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો, ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો જોવા મળે છે. તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.